नमस्कार ओडिशावासी आज ହେଉଛି 18 नवेम्बर 2025 मंगलवार। आज दिन टॉप 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही जेमितिक पीएम किसान सुभद्रा योजना राशन कार्ड विषय में संपूर्ण भिडियोटी को देखिले जानिपारे कौन सब अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब कर आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को छोट छोट लाइक टे कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आजिर प्रथम खबर बड़ दुखर खबर बॉलीवुड जगत को सख्त झटका आखि बुझे लोकप्रिय कंठशिल्पी ह्यूमान सागर ओडिशार सुनामधन्य तथा लोकप्रिय कंठशिल्पी ह्यूमान सागर परलोक होइछि। भुवनेश्वर एम्स रे तांको चिकित्साधीन अवस्था देहांत होइछि। किछि दिन हेबो तांको स्वास्थ्यावस्था संकटापन्न रहितिला। लिभर और किडनी जनित रोग रे पीड़ित थिले ह्यूमान सागर। से श्वासक्रिया जनित असुविधा निमोनिया हेपाटोपाथी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और कोआगुलोपाथी रे पीड़ित थिले। तांको वेंटिलेटर सहायता रे रखा जायथिला। डाक्तर शत चेष्टा पर भी ह्यूमान को देहांत होइछि। ओडिया चलचित्र और आल्बम रे बहु रोमांटिक गीत भेटी देथिबा ह्यूमान सागर घरे घरे परिचित होइछन्ते। ह्यूमान सागर स्वास्थ्य पर प्रार्थना करथिले लक्ष लक्ष फैंस। अधिक चिकित्सा लगी तांको राज्य बाहर को नेबा पई योजना रहितिला। योजना ही योजना रे रहिगला। आखि बुझीदेले सबुदिन बॉलीवुड कंठशिल्पी सुनामधन्य लोकप्रिय ह्यूमान सागर। परवर्ती खबर डिसेम्बर 9 रे 12 बाटी लड़े डिसेम्बर 1 रु मिलिबो ऑनलाइन टिकेट। ओडिया क्रिकेट प्रेमी पई खुशी खबर पुणी 12 बाटी रे हेबाकु जाउची छक्का चौका वर्षा। भारत एवं दक्षिण आफ्रिका मध्य 12 बाटी रे हेबाकु थिबा प्रथम टी20 मैच पे टिकेट तारीख घोषणा करछि ओसीए। प्रथमे ऑनलाइन टिकेट बिक्री करा जिबा परे ऑफलाइन टिकेट पाइबे क्रिकेट प्रेमी। ओसीए संपादकों सूचना मुताबक डिसेम्बर 1 तारीख ऑनलाइन टिकेट बिक्री करा जिवो। 3 और 4 तारीख अनुबंधित अनुष्ठान गुडी को टिकेट प्रदान करा जिवो। सेहीपरि 5 तारीख ऑफलाइन 6टी काउंटर जोगे टिकेट बिक्री करा जिबार व्यवस्था होईछि। बड़ कथा हेउछि जे चलित थर टिकेट संख्या कम करा जिवो कारण 12 बाटीर पाखापाखि 6टी गैलरी मरामती काम चलीछि। तेणु टिकेट संख्या कम रहिबो बोली ओसीए संपादक संजय बेहरा कहिसंती। परवर्ती खबर राज्य रे आहुरी 4 दिन हाड़भंगा जाड़ जी उदयगिरी 5.8 डिग्री को खसिला पारद 12 डिग्री तल 13 सहर। आसंता 4 दिन जाए राज्य में प्रबल शीत अनुभूत हेब। देह हाथ थराई देव 10 रु अधिक स्थान पारद 12 डिग्री तल को खसी पारे। फुलबाणीर 9 डिग्री रहिब। उत्तर और आभ्यंतरीण ओडिशा समेत दक्षिण ओडिशा रे प्रबल शीत अनुभूत हेब। पाणीपाग विभाग एभली आकलन करिछि। एबे पई शीत कमिबार संभावना नाही। 4 दिन पर राति तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री बढ़ी पारे। तथापि ठंडा कमिबनी बोली पूर्वानुमान करा जाउछि। कंधमाल जिलार जी उदयगिरी राज्यर सबुठु ठंडा अंचल पालटिछि। एठारे पारद 5.8 डिग्री रेकर्ड होइथिला। चलित शीत ऋतुरे यह सबुठु कम राति तापमात्रा होइछि। हाड़भंगा शीत जोगु एठारे जनजीवन अस्तव्यस्त होई पड़िछि। शीत सांगकु कालुआ पवन लोके नाकेदम होइछन्ति। परवर्ती खबर नवेम्बर 30 रु बंद हेबाकु जाउछि एसबीआई रो एही सेवा। डिजिटल बैंकिंग रो एही जुगरे अर्थ प्रेरण बिल पेमेंट एवं निवेश भली सेवा गुड़िक एवं मोबाइल प्लाटफॉर्म माध्यम 24/7 उपलब्ध होई पारुछि। एहारी भितरे देशर सर्वबृहत बैंक एसबीआई एम कैश सेवा को बंद करने को जाउछि। डिसेम्बर 1 2025 रु एही एसबीआई एही सेवा संपूर्ण बंद होई जिवो। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई घोषणा करिछि जे 30 नवेम्बर 2025 पर एसबीआई एवं योनो लाइट ऑनलाइन एम कैश पठाइबा एवं दाबी करिबार सुविधा बंद करदेब। एहार अर्थ हेउछि डिसेम्बर 1 रु ग्राहक माने बेनिफिशियरी पंजीकरण बिना एम कैश लिंक किंबा आप माध्यम रे टंका पठाइबा किंबा पांठी दाबी करबा पई एम कैश व्यवहार करि परिबे नाही। एहा नै सूचना रहिछि। परवर्ती खबर मात्र 48 घंटा मध्यने चाषी को मिलिबो 21तम किस्ती टंका। आज सारी दियंतु एही काम। मात्र 48 घंटा मध्यने चाषी भाग्य बदलिबाकु जाउछि। केंद्र सरकार 2000 टंका किस्ती जारी करिवे। यही किस्ती गुड़िक प्राय 11 कोटी चाषी को लाभ देवर आशा करा जाउछि। मोदी सरकार डीबीटी माध्यम एक कार्यक्रम माध्यम चाषी मान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 21तम किस्ती प्रदान करिवे। चाषी माने खूब उत्साहर सहित अपेक्षा करिसेंति जे सेमानकर इंस्टॉलमेंट शीघ्र प्रकाशित हेब। सरकारी संस्थापन तारीख मध्य घोषणा करा जायछि। चाषी माने सहजरे सेमानकर किस्ती परिमाण जांच करि परिबे। सेमाने सेमानकर किस्ती पाइबे कि नाही ताहा किपरि जांच करिवे।
ଚାଷୀମାନେ ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ କି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏଠାରେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବ। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର 21ରୁ 24 ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ 19 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। କ୍ରମେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ 21 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରେ ପରେ ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ। ତେବେ ତୀବ୍ରତା ଓ ଦିଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ଆଇଏମ୍ଡି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ନଭେମ୍ବର 21ରୁ ନଭେମ୍ବର 24 ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପରେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କହିଲେ ଏହା ପକ୍ଷପାତ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ହସିନା। ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ମାନବିକତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଢାକାରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରାଇମ୍ସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ 1 ଏପରି ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅସାଦୁଜ୍ଜାମାନ ଖାନ୍ କମଲ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 25,000। ବାସ୍ ଜମା କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର 2200 ଟଙ୍କା। ଆଜି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜ ରୋଜଗାର କିଛି ଅଂଶ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଆର୍ଡି ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ଚିଠି ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ବୀମା ଭଳି ଅନେକ ସେବା ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରମିକ ମହାସଂଘ। ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ TORରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ମହାସଂଘ ସୋମବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାସଂଘ ପ୍ରାୟ 69 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ ସଂଶୋଧନ ଓ ପେନ୍ସନ ସମାନତାକୁ ଅଷ୍ଟମ CPCର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦାବି କରିଛି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟମ CPC ଗଠନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ମହାସଂଘ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ନୂତନ TORରେ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନ୍ସନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ମାଣ୍ଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ TORରେ ପେନ୍ସନ ସଂରଚନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା, ଯାହା ଅଷ୍ଟମ CPCରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ସହିତ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲା ଭାରତ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭାରତ ଆମେରିକା ସହିତ ଐତିହାସିକ LPG ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ସୋମବାର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଲଭ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁଲଭ LPG ଯୋଗାଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ଆମର LPG ସୋର୍ସିଂକୁ ବିବିଧ କରୁଛୁ। ଭାରତୀୟ PSU ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 2026 ଚୁକ୍ତିବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗଲ୍ଫ କୋଷ୍ଟରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 2.2 ନିୟୁତ ଟନ୍ MTPA LPG ଆମଦାନୀ ପାଇଁ 1 ବର୍ଷିଆ ଚୁକ୍ତି ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ବାର୍ଷିକ LPG ଆମଦାନୀର ପ୍ରାୟ 10% ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଏବଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସଂରଚିତ US LPG ଚୁକ୍ତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଲାଶଙ୍କ କନ୍ୟା ହେବେ ସ୍ମୃତି। 23ରେ ବାଜିବ ସାହାନାଇ। ଉତ୍ସବରେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଲୱା। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଓପନର ଏବଂ ସଦ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସ୍ମୃତି ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ
ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ଦୁହେଁ ହାତକୁ ଦି ହାତ ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ପଲାଶଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଛକା ଏବଂ ଚୌକା ମାରିଥିବା ସ୍ମୃତି ଏହି ଫିଲ୍ମ ତାରକାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସମ୍ପ୍ରତି ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବହେଳିତ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ଷ ସରିବ ଏଯାଏ ମିଳିଲାନି ୟୁନିଫର୍ମ। 3,16,000 ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲା ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏଯାଏ ମିଳିଲାନି ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ। ଅଙ୍ଗନବାଡିର ସେହି ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲା। ସେ ପୋଷାକ ବି ଚିରି ଫାଟି ଗଲାଣି। ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲରେ, ନଭେମ୍ବର ଅଧା ହେଲାଣି, ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଏ ପିଲାଙ୍କ ପୋଷାକ ମାପ ମଧ୍ୟ ନିଆ ହୋଇନି। ଏନେଇ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 45,000ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲିଛି। ଏଠାରେ 3,16,839 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲିବାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ମାତ୍ର ପଢ଼ାଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ କି ଜଗିବାକୁ ସେବିକା। ଏପରିକି ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଛି ସିଏନ୍ଜି ଦର। ଏଠାରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ। ଆଜିଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କିଛି ସହରରେ ସିଏନ୍ଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ରବିବାର ସକାଳ 6ଟାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। କାନପୁରରେ ସିଏନ୍ଜି ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି କିଲୋ 87 ଟଙ୍କା 92 ପଇସା ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ପ୍ରତି କିଲୋ 88 ଟଙ୍କା 92 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ 1 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ନୋଏଡା ଏବଂ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ମଧ୍ୟ ଦର ପ୍ରତି କିଲୋ 84 ଟଙ୍କା 70 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 85 ଟଙ୍କା 70 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗାଜିଆବାଦର ହାପୁର ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 3ଟି କିସ୍ତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ନେଇ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମହିଳା ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିଥିଲା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏବେ ନୂଆ କରି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରହିଛି। ପୋର୍ଟାଲ ଭେରିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। 3ଟି ଯାକ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 3ଟି କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଗଣା ରାସନ ପାଇବାକୁ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ଘରକୁ ଆସିବ କାର୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମାଗଣା ରାସନ ଭଳି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ତେବେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଜନା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଯୋଜନା ଯାହା ହୃଦୟ ଜିତି ପାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ତେବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ ପଦ୍ଧତି କହିବୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଅଫିସରେ ଦୌଡ଼ିବାର କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଫିସରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନର ଯୁଗରେ ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା, ରହିଛି ବାଂଲାଦେଶର ଲିଙ୍କ। ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ବାଂଲାଦେଶ ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ବସିଥିଲା ଆତଙ୍କିକ ବୈଠକ। ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି,
ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଢାକାରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୈଫୁଲ୍ଲା ସେଫ୍, ନିଷିଦ୍ ହିଜବ ଉଲ୍ ତହରିରର ଢାକା ମୁଖ୍ୟ ଜୁବେର ଅହମଦ ସାହେବଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ତଥା ମରକଜି ଜମିୟତ ଅହେଲ ଏ ହଦିସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହାଫିଜ ସୁଜାଦୁଲ୍ଲା ଏବଂ ହାଫିଜ ଅଲି ଫଜଲଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଜୋରିମାନା 50% ହ୍ରାସ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଯାନବାହନ ମାଲିକ ଓ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୋଟରଯାନ ଆଇନ 1988 ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଜୋରିମାନା ରାଶିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୁବିଧା ଜୁଲାଇ 31, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ଫି ଦେଇ ଚାଲାଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ଚାଲାଣର ବାକି ପରିମାଣକୁ କମାଇବ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ନିୟମ ପାଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆବେଦନ, 60 ବର୍ଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ ପେନସନ ଟଙ୍କା। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି 60 ବର୍ଷ ପୂରିଗଲେ ଆପେ ଆପେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ ପେନସନ ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ। ସମ୍ପ୍ରତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହିପରି ଏକ ଯୋଜନା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପେନସନ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକରେ କାୟା ମେଲାଇଲାଣି ଜଣ୍ଡିସ୍, 15ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଲଭର ସିଟି କଟକରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆତଙ୍କ। କଟକ କଦମ ଏ ରସୁଲ ଗଳିରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣସାହିରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ 15ରୁ ଅଧିକ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପାଇଁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ସିଏମସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ୱାର୍ଡକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ପାଣି ଏବଂ ରକ୍ତର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ତେବେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି, ଡ୍ରେନ୍ ସଫାରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଜଣ୍ଡିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରିବାରୁ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହେବ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବଳଦେବଜୀଉ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ। ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବାବଦକୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 3ରୁ 4 ଥର ବୈଠକ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରର ସେବକ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫ୍ୟାମିଲି ପେନସନରେ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣନ୍ତୁ ନିୟମ, ନଚେତ୍ ମିଳିବନି ପେନସନ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିୟମ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିବାର ପେନସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେଠାରୁ ପରିବାର ପେନସନର 75% ପାଇବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ପେନସନ ବିଭାଗ DOPPW କହିଛି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅବିବାହିତା କିମ୍ବା ବିଧବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା କୌଣସି ଆୟର ସର୍ତ୍ତ ବିନା ପରିବାର ପେନସନ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କମିଗଲା 2991 ହେକ୍ଟର ଚାଷ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଜରିଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ଷ 2991 ହେକ୍ଟର ଜମିର ଚାଷ କମିଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ ଚାଷ କମି କମି ଆସିଲାଣି। କିଛି ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀ ମକା ଓ ଆଉ କିଛି ବ୍ଲକରେ ନୀଳଗିରି ଚାଷ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି।
जिलार मोट 1,84,360 हेक्टर चाष जमी ए वर्ष चाष करने लक्ष्य रही बेले 1,74,327 हेक्टर जमी चाष होईछि। धान चाष 9,09,217 हेक्टर जमी बेले मक्का 61,421 हेक्टर, डाली जातीय 2,714 हेक्टर, तैलबीज 246 हेक्टर, पनीपरिबा 1,309 हेक्टर, मसला 545 हेक्टर, आखु 4,000 हेक्टर चाष हेउछि। सेहिपरि ओडिशा मिलेट मिशन श्रीयन अभियान गत 2024-2025 रे 7,350 हेक्टर जमी चाष होइतिला। 2025-2026 रे खरीफ रे ताहा कमी 4,359 हेक्टर करा जाउछि। एथिरे मांडिया 3,785 हेक्टर और सुआ कांगुआदी 574 हेक्टर करा जाउछि। गत वर्ष तुलन में 2,991 हेक्टर कमी जाइछि चाष। परवर्ती खबर, बैंक ऑफ बरोदा आनिला चाकरी ऑफर, 27 पदवी पाई करि परिबे आवेदन। आसिला बड़ खबर, पाठ पढ़ी घरे बसी रहितिबा युवपीढ़ी पाई खुशी खबर आनिला बैंक ऑफ बरोदा। चाकरी सह अभिज्ञता देबा पाई विज्ञप्ति प्रकाश करिला बैंक ऑफ बरोदा। बैंक तरफरु एबे 27 पदवी पाई योग्य प्रार्थी खोजा आरंभ होइछि। बैंक ऑफ बरोदा.bank.in को जाई लोके माने ऑनलाइन एही चाकरी पे आवेदन करि परिबे। आवेदन प्रक्रिया नवेम्बर 11 तारिख रु डिसेम्बर 1 तारिख पर्यंत रहिछि। जो माने बैंकिंग क्षेत्र रे निजर कैरियर गढ़िबाकू चाहुचंती सेमानक पई यह एक सुवर्ण सुजोग। अप्रेंटिस पदवी पई बैंक ऑफ बरोदा पक्षरु विज्ञप्ति जारी कर जायछि। आवेदनकारी बयस सीमा सर्वनिम्न 20 वर्ष होइतिबा सह सर्वाधिक 28 वर्ष होइतिबा आवश्यक। सरकारी नियम अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 5 वर्ष, ओबीसी 3 वर्ष एवं दिव्यांग आवेदनकारी 10 वर्ष बयस छाड़ करा जायछि। आवेदनकारी कौनसी स्वीकृति प्राप्त विश्वविद्यालय जेकोसी विभाग स्नातक डिग्री हासिल करिथिबा आवश्यक। परवर्ती खबर, अंत्योदय गृह योजनार हिताधिकारी को प्रथम किस्ती प्रदान करा जायछि। तृतीय पर्यायर 48,693 हिताधिकारी उपकृत होइछन्ति। अंत्योदय गृह योजनार हिताधिकारी अकाउंट को गला प्रथम किस्ती अर्थ टंका। तृतीय पर्यायर 48,693 हिताधिकारी को प्रथम किस्ती अर्थ प्रदान करिसेंति मुख्यमंत्री। प्रथम किस्ती 40,000 टंका प्रदान करा जायछि। द्वितीय किस्ती 65,000, तृतीय किस्ती 15,000 टंका प्रदान करा जायछि। 4 मास भितर घर काम सारिले 20,000 टंका प्रोत्साहन राशि प्रदान करिवे सरकार। 6 मास भितर घर काम सारिले 10,000 टंका प्रोत्साहन राशि मिलिबो। प्रथम पर्यायर 60,000, द्वितीय पर्यायर 50,000 हिताधिकारी को योजन सामिल करा जायछि। एही योजन 5 लाख हिताधिकारी को घर देवाकू लक्ष्य रखिछन्ति सरकार। सूचनायोग्य ग्रामांचल सुशासन को आहुरी दक्ष और सुदृढ़ करने पर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी रविवार लोकसभा भवन में आभासी माध्यम राज्य में 471 ग्राम पंचायत कार्यालय भूमि पूजन एवं अंत्योदय योजनार प्रथम किस्ती बंटन करिसेंति। परवर्ती खबर, आसाम परिवर्तनशील शक्ति प्रकल्प प्राय 63,000 कोटी टंका निवेश करिबो आदानी। आदानी पावर एक बड़ निष्पत्ति नेइछि। 3,200 MW तापज विद्युत केन्द्र रे 48,000 कोटी टंका निवेश करिबो। आदानी ग्रीन एनर्जी 2,700 MW रो मिलित क्षमता सहित दुईटी पीएसपी प्रकल्प रे 15,000 कोटी टंका निवेश करिबाकू चाहुछि। प्रकल्प पर्यायर 30,000 लोकंकु नियुक्ति प्रदान करिबो। यही निवेश गुड़िक भारतर उत्तर पूर्व प्रति गोष्ठीर प्रतिबंधकता को उज्जवल करे एवं यही क्षेत्र में सर्वाधिक घरोई क्षेत्र निवेश को प्रतिनिधित्व करे भारतर अग्रणी घरोई क्षेत्र भित्तिभूमि एवं शक्ति प्लाटफर्म आदानी ग्रुप दुईटी पोर्टफोलियो कंपनी आसाम रे दुईटी परिवर्तनकारी प्रकल्प पाई आसाम सरकार पुरस्कार पत्र LOA पाइछि। एक अत्याधुनिक तापज विद्युत केन्द्र एवं एक अग्रणी पम्प्ड स्टोरेज सुविधा जहाँ सेमाने को राज्य में सामूहिक भाव में 63,000 कोटी टंका निवेश करने देव। परवर्ती खबर, जिला पाई खुशी खबर, रेलवे नेला बड़ निष्पत्ति। एणिकी एतिक दिन चलिबो अमृत भारत एक्सप्रेस। जनसाधारण चाहिदा को दृष्टि रखी एवं यात्री सुविधा वृद्धि करने रेल मंत्रालय पक्षर बड़ निष्पत्ति निया जायछि। भारतीय रेलवे ट्रेन नंबर 1902119021 उधना ब्रह्मपुर
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉଦ୍ଧନା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଚଳାଚଳ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଫଳରେ ଉକ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ଟି ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 3 ଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 1902 ଉଦ୍ଧନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ରବିବାର ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ 19 ନଭେମ୍ବର 2025 ଠାରୁ ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ରବିବାର, ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନ ନୂଆପଡ଼ା କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? ଦଳଙ୍କ ଭିତିରି କଥା ଖୋଲି କହିଦେଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା। କହିଦେଲେ ଭିତିରି କଥା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇନଥିଲେ କହିଥାନ୍ତେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବିଷୟରେ। ଆଗାମୀ ସମୟ କହିବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କେତେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ବୁଦ୍ଧିମତାର କାମ ନୁହେଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବିଜେଡି ପରିଚାଳିତ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ। ଦଳ ସଭାପତି କ'ଣ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବନି ବୋଲି ନବୀନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।